دو امپائر کے معزز ساتھیوں السلام علیکم۔ پیارے ساتھیوں، جس طرح کھیلوں کی دنیا میں ہر کچھ عرصہ بعد کھلاڑیوں کی کارکردگی کی رینکنگ متعلقہ اداروں کی جانب سے جاری ہوتی رہتی ہے، اسی طرح دولت کی دنیا میں بھی مختلف تنظیموں کی طرف سے دنیا بھر کے دولت مندوں کے اثاثوں کی درجہ بندی جاری ہوتی رہتی ہے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی ایک معروف بین الاقوامی جریدے فوربس نے دنیا کے موجودہ 10 امیر ترین لوگوں کی درجہ بندی کی ایک فہرست جاری کی ہے، جس کے مطابق ٹیسلا اور ٹویٹر کے سی ای او ایلن مسک 231.3 بلین ڈالر کے اثاثوں کے ساتھ اس وقت دنیا کی امیر ترین شخص قرار پائے گئے ہیں، اور برنارڈ آرنالڈ 200 بلین ڈالر کے اثاثوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں، جبکہ ایمیزون کے مالک جیف بیزوس 174 بلین ڈالر کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہیں۔ تاریخ کا بنظر غیر مطالعہ کرنے پر ایسے لوگوں کا بھی پتہ ملتا ہے جو دور جدید کے ارب پتیوں سے کہیں زیادہ اثاثہ جات کے مالک رہے ہیں۔ مثال کے طور پر لیبیا کے انجہانی صدر معمر قذافی کے اقتدار کے خاتمے کے بعد ان کے اثاثے عالمی طور پر منجمد کر دیے گئے تھے، جن کی مالیت 200 بلین ڈالر بنتی ہے۔ اسی طرح رومن سلطنت کے مارکس لینسن کراسس کے اثاثوں کی مالیت آج کے حساب کے مطابق 201 بلین ڈالر بنتی ہے۔ لیکن آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ موجودہ دور کے ارب پتیوں کے مقابلے میں تاریخ میں ایسے ایک مسلم حکمران کا بھی نام ملتا ہے جس کی دولت کا اندازہ موجودہ اور سابقہ دور کے اشخاص سے کئی گنا زیادہ بتایا جاتا ہے۔ تاریخ کے اس امیر ترین شخص کا اصل نام موسیٰ کیٹا تھا، لیکن تخت نشینی کے بعد یہ منصا موسیٰ کہلایا۔ منصا کا مطلب بادشاہ یا حکمران ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ان کی پیدائش 1280 کے قریب ہوئی تھی۔ وہ 1312 میں اپنے بھائی ابو بکر کی جانب سے تخت چھوڑے جانے پر بادشاہ بنے۔ منصا موسیٰ کے بھائی بحیرہ اقیانوس کے سفر پر نکلے تھے، اور تاریخ دانوں کے مطابق وہ اپنے 2000 بحری جہازوں کو لے کر گئے تھے، پھر ان کی واپسی نہیں ہوئی۔ اسی طرح منصا موسیٰ مغربی افریقی سلطنت کے نامے سلطان بنے، اور جب وہ تخت نشین ہوئے تو اس وقت بھی وہ بہت امیر تھے۔ منصا موسیٰ تاریخ کا امیر ترین شخص مانا جاتا ہے۔ اس نے مالی سلطنت پر جس زمانے میں حکومت کی، اس وقت سلطنت مالی معدنیات کے خزانوں میں، جن میں گرینائٹ، یورینیم، فاسفورس، چونا، نمک اور سونے سے مالا مال تھی۔ بالخصوص سونے کے ذخائر کثیر تعداد میں پائے جاتے تھے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 14ویں صدی کے اوائل میں سلطنت مالی دنیا میں سونے کی کل ترسیل کے نصف کی مالک تھی۔ تاریخ دانوں کے مطابق اس زمانے میں یہ سلطنت سب سے زیادہ مقدار میں سونا نکال رہی تھی، اور دنیا کی مجموعی سپلائی کا 50% سے زیادہ حصہ اس کی ملکیت تھا۔ منصا موسیٰ کے تخت پر بیٹھنے کے بعد اس سلطنت نے تیزی سے پھیلنا شروع کر دیا، جبکہ تجارت پر بھی بہت زیادہ توجہ مرکوز کی گئی۔ نمک اور سونے کے ذخائر کی کان کنی کے باعث منصا موسیٰ کی دولت میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا، جبکہ ہاتھی دانت کی تجارت نے بھی انہیں مزید امیر کیا۔ یہاں اس امر کا تذکرہ ضروری ہے کہ منصا موسیٰ کی سلطنت کی حد کسی کو معلوم نہ تھی۔ اس کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ آج کے موریتانیہ، سینیگال، گیمبیا، گینی، برکینیا فاسو، مالی، نائجیریا، چاڈ اور نائجیریا وغیرہ کے علاقے اس زمانے میں منصا موسیٰ کی سلطنت کا حصہ ہوا کرتے تھے۔ اس زمانے میں ٹمبکٹو مالی کا سب سے بڑا علاقہ تھا، جو سلطنت کے شمال میں واقع تھا، اور دنیا کے سب سے بڑے صحرا سہارا کے جنوب مغرب میں واقع تھا۔ ٹمبکٹو کی وجہ شہرت زمانہ قدیم میں افریقہ سے ہونے والی سونے کی ساری تجارت تھی، اور یہی شہر سونے کی تجارت کا مرکز تھا۔ منصا موسیٰ ایک درویش، صفت نیک اور سخی حکمران کی شہرت رکھتا تھا۔ اس کے عدل و انصاف کے متعدد قصے تاریخ میں درج ہیں۔ منصا موسیٰ کے دور حکومت کا مشہور ترین واقعہ سن 1324 میں اس کا منفرد سفر حج تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ منصا موسیٰ کی حج کی تیاری کو لگ بھگ 1 سال سے زیادہ کا عرصہ لگا۔ سونے کی تاروں سے مرصع شاہی خیمے بنائے گئے، اہل خانہ کے لیے سفری محل بنایا گیا۔ موسیٰ کی ذہین ترین درباریوں نے ہزاروں خیموں پر مشتمل ایک بے مثال چلتا پھرتا شہر بنا ڈالا۔ منصا موسیٰ کو سب سے زیادہ شہرت اسے سفر حج کی وجہ سے ملی۔ یہ سفر اس قدر پرشکوہ تھا کہ اس کی وجہ سے منصا موسیٰ کی شہرت نہ صرف اسلامی دنیا کی ایک بڑے حصے میں پھیل گئی، بلکہ تاجروں کے ذریعے یورپ تک اس کے نام کے چرچے ہونے لگے، اور لوگ اس کے قافلے کو دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ لوگوں نے دیکھا کہ منصا موسیٰ کے قافلے کے ہمراہ 60,000 افراد تھے، جن میں سے 12,000 اس کے غلام اور پیروکار تھے،
जिन्होंने 4-4 पाउंड सोना इकट्ठा कर रखा था। बकौल इब्ने खल्दून मनसा मूसा के काफले में इतने ज्यादा लोग थे कि उनका शुमार मुश्किल था। मनसा मूसा जिस घोड़े पर सवार था उसके लिए सोने की खुसूसी लगामें तैयार की गई थी। इस तरह मनसा मूसा के आगे 500 अफराद का दस्ता था जिन्होंने खूबसूरत रेशमी लिबास ज़ेबतन किया हुआ था और हर एक के हाथ में सोने की एक एक छड़ी थी। इसके साथ साथ इस काफले में 80 ऊंटों का एक कारवान भी था जिसके हर ऊंट पर 136 किलो सोना लदा हुआ था। दरअसल इस वसी सल्तनत में सल्तनत माली दुनिया के आधे सोने की मालिक थी और इन सब का माली मनसा मूसा था। एक अंदाजे के मुताबिक मनसा मूसा ने 125 टन सोना राह खुदा में खर्च किया था। उस सफर के दौरान ये जहां से गुजरता गुरबा की मदद करता, हर जुमा को वहां एक मस्जिद तामीर कराता और वहां की हाकम और ताजरों को मिलता और उन्हें सोने से माला माल कर देता। कहते हैं कि काहिरा और मदीना के लोगों ने इतना सोना शायद ख्वाब में भी ना देखा होगा जितना मनसा मूसा अपने साथ सफर में लाया था। मनसा मूसा इस सफर के दौरान मुख्तलिफ रियासतों के बादशाहों से भी मिलता हुआ जाता। मिस्र के ममलूक सुल्तान और अल नसर मोहम्मद से उसकी मुलाकात तारीख के औराक में आज भी जिंदा है। इब्ने खल्दून कहता है कि अल नसर मोहम्मद जैसा बादशाह मनसा मूसा के जाहो जलाल और दौलत को देखकर शशतरा रह गया। इस सफर के दौरान उसने इस कसरत से सोना खर्च किया कि मिस्र में सोने की कीमतें कई बरसों तक गिरी रहीं। उस जमाने में गालिबन मगरबी अफ्रीका के इस इलाके में सोने की कसीर तादाद पाई जाती थी। मनसा मूसा इस कदर फराख दिल, सखी और शाह खर्च था कि जब मिस्र से गुजरा तो कहते हैं कि उसने गरीबों की इतनी अतियात दिए कि इलाके में अफराते ज़र की कैफियत हो गई। मनसा मूसा हज से जब वापस आ रहा था तो दरबार में सवाल उठाया गया कि उन इलाकों की मईशत कैसे बेहतर कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा इरादा तो नादार लोगों की मदद करना था, जबकि मेरे इल्म के मुताबिक उन इलाकों के लोग माशी अदम इस्तेहकाम का शिकार हो गए हैं। चनाचा बाहम मशवरे से उसने ऐलान किया कि जो लोग उसे सोना वापस करना चाहें वो उसे दुगना कीमत अदा करने को तैयार है। लोगों ने इस नाकाबिल यकीन पेशकश से खूब फायदा उठाया और खैरात और अमदाद में दिया गया सोना दोबारा उसके वापस आ गया और लोगों की माशी हालत भी बेहतरी की जानब जाना शुरू हो गई। मनसा मूसा के इस सफर की वजह से उसकी दौलत और फ्याजी के चर्चे 400 फैल गए। चनाचा यूरोप से लोग उसके पास सिर्फ ये देखने के लिए आए कि क्या वाकई उसके पास इतनी कसीर दौलत है जिसके चर्चे 400 हैं। जौक दर जौक आने लगे। जब मनसा मूसा के मालो दौलत की तस्दीक हो गई तो उनका नाम कैटलान की अटलस में शामिल कर लिया गया। उसके अलावा उस सफर के बाद मनसा मूसा ने अपनी सल्तनत की तामीर नौ पर काम शुरू किया और उनके अहद की तामीरात से उनका नाम पूरी दुनिया में मशहूर हुआ। उस मकसद के लिए इन्होंने अंदलस, जो कि अब स्पेन के नाम से जाना जाता है, वहाँ से ताल्लुक रखने वाले शायर और आर्किटेक्ट अबू इसहाक इब्राहिम अल साहली की खिदमत हासिल की थी और उन्हें 200 किलोग्राम सोना इनाम में दिया गया। इन्होंने तालीमी इदारे, मसाजिद और दीगर तामीरात की, जिनके नतीजे में टम्बकटू इस अहद में सकाफत और तालीम का मरकज बन गया। मनसा मूसा का इंतकाल 1337 में हुआ और उनके बेटों ने तख्त संभाला, मगर वो रियासत को संभाल न सके। मारूफ बिनी मैगजीन में यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की हिस्ट्री के प्रोफेसर रोडोल्फ वेयर के बकौल ये तारीख के उस अमीर तरीन शख्स की बात है जिसकी दौलत का अंदाजा लगाना मुमकिन ही ना हो, तो फिर समझ लेने के अलावा और कोई चारा नहीं कि वो दुनिया का सबसे अमीर तरीन शख्स है। अगरचा मनसा मूसा की दौलत का आज के दौर में तखमीना लगाना मुश्किल है, तहम फिर भी एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक उसकी दौलत आज के 480 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है, जो कि आज भी दुनिया के तमाम अमीर तरीन अफराद से ज्यादा है और जो इन्हें आज भी दुनिया का अमीर तरीन शख्स करार दिया जाता है। जी तो प्यारे साथियों, आज की वीडियो में महज इतना ही। हमें हमेशा की तरह पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके हमारी हौसला अफजाई कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली तमाम इल्मी और अदबी तारीखी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। हमारी मुलाकात होती है एक नई दिलचस्प और मुनफरिद वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।